हॅलो स्टुडंट, आपल्या टॉपिकचं नाव तर सर्वांना माहीतच असेल. टॉपिकचं नाव आहे मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट बॉडी. इन प्रिव्हियस लेक्चर वी अंडरस्टँड द टर्म मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. Root is a descending organ of a plant body and it absorbs water and mineral from the soil, and it also gives fixation to the plant body. But sometimes root perform additional function instead of their normal function, that is fixation as well as absorption. When root perform additional function according to need of a plant body, root consists the several structural and functional changes. These structural and functional changes are known as a modification of a root. So, what is modification of root? Modification of root, that is structural and functional changes that take place in root to perform additional function according to need of a plant body. These changes are known as a modification of a root. In previous lecture, we learned some modification of a taproot. Root consists how many type? Root consists two type. First type is a taproot and second type is a adventitious root. Taproots develop from radicle of an embryo during the seed germination, and adventitious roots develop from any other part of a plant body except radicle. So, modification of root also consists two categories. That is, first category is modification of a taproot and second category is a modification of adventitious root. In previous lecture, we learned the modification of a taproot. Modification of taproot, for example, first type is a storage root and second type is a nematophore root. Storage roots are modified for the storage of the reserve food material. And depending upon the shape of these storage roots of a taproot are classified into three types. First type is a fusiform storage root, second type is a conical, and third type is a napiform root. And the second modification of taproot, that is nematophore root. Nematophore roots present in the halophytes, and halophytes are those plants which grow in a saline, salty and marshy places where oxygen content is very less. So these plants are known as a halophytes. Example of the nematophore roots present in which plant? That is Rhizophora, Soneratia, Heritera. These are the example of the halophytes which consist of the nematophore roots. तर आजच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत पुढची मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेशियस रूट. मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूटमध्ये आपण दोन टाईप बघितले होते. पहिला जो टाईप आहे तो स्टोरेज रूट आहे आणि सेकंड जो टाईप आहे त्याचं नाव होतं नेमॅटोफोर रूट. तर आजच्या लेक्चरला, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॉडिफिकेशन कशाची बघणार आहोत, तर पहिल्यांदा त्या रूटचं नाव लक्षात घ्या. त्या रूटचं नाव आहे ॲडव्हान्टेशियस
रूट्स. तर सर्वांना आजचा आर्टिकल समजलेला आहे का? मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. आता ॲडव्हान्टेशियस रूटची मॉडिफिकेशन बघताना आपल्याला त्यामध्ये 3 क्रायटेरिया करायचे आहेत. कोणते 3 क्रायटेरिया? तर पहिल्या क्रायटेरियाचं नाव आहे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. म्हणजेच त्या रूटला म्हणताना काय म्हणायचं सांगा? स्टोरेज रूट. सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे किंवा सेकंड जो क्रायटेरिया आहे की ज्या क्रायटेरियावर बेस्ड ॲडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन केलेलं आहे, त्या सेकंड क्रायटेरियाचं नाव आहे मेकॅनिकल सपोर्ट. आणि तिसरा जो क्रायटेरिया आहे त्या क्रायटेरियाचं नाव आहे फॉर ए स्पेशल फंक्शन. म्हणजे ॲडव्हान्टेशियस रूटच्या मॉडिफिकेशनचा स्टडी करताना आपल्याला हे 3 क्रायटेरिया लक्षात ठेवायचे आहेत. कोणते 3 क्रायटेरिया? पहिला जो क्रायटेरिया आहे किंवा पहिलं जे मॉडिफिकेशन आहे ते कशासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे? तर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर ए मेकॅनिकल सपोर्ट. and third modification for a special function. So modification of advantageous roots are classified into 3 types depending upon their function. First function is for storage of food. Second function is for mechanical support, and third function is for a special function. तर जसं आपण टॅपरूटमध्ये स्टोरेज रूट बघितले होते त्याचप्रमाणे आपल्याला ॲडव्हान्टेशियस रूटमधली सुद्धा स्टोरेज रूट बघायची आहेत. आता पहिल्यांदा सर्वांना डेफिनेशन लक्षात घेतलं पाहिजे की कोणत्या रूटला स्टोरेज रूट असं म्हटलं जातं. The roots which are a solen. The roots which are a solen due to the storage of a food material. These roots are known as a storage root. म्हणजे टॅपरूटच्या स्टोरेज रूटची जर डेफिनेशन विचारली तर हीच सांगता येईल आणि ॲडव्हान्टेशियसमध्ये जरी स्टोरेज रूट विचारलं तरी डेफिनेशन हीच सांगायची. मग पुन्हा एकदा डेफिनेशन सांगते. व्हॉट इज स्टोरेज रूट? फर्स्ट पॉइंट, the roots which are swollen due to the storage of a food material. These roots are known as a storage root. आणि आता टॅपरूटमधली जी स्टोरेज रूट आहेत आणि ॲडव्हान्टेशियसमधले जे स्टोरेज रूट आहेत त्या दोन्हीमध्ये आपण नेचर काय सांगतोय? सोलन. फक्त त्यांच्यामध्ये एक डिफरन्स काय सांगायचा की टॅपरूट जे आहेत युजली जे टॅपरूट आहेत त्यांना डेफिनाईट असा शेप असतो, पण ॲडव्हान्टेशियस जे रूट आहेत त्यांचं जे मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियलसाठी झालेलं आहेत ते त्या स्टोरेज रूटला युजली डेफिनाईट शेप नसतो. मग सर्वांनी हा मेजर डिफरन्स लक्षात घ्या की टॅपरूटमधली जी स्टोरेज रूट आहे दे हॅव ए डेफिनाईट शेप, पण ॲडव्हान्टेशियस रूटमधली जी स्टोरेज रूट असतात फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड तर त्या स्टोरेज रूटला डेफिनाईट असा शेप नसतो. म्हणजे दे डू नॉट हॅव द डेफिनाईट ऑर ए प्रॉपर शेप. मग पुन्हा आता मी एकदा डेफिनेशन सांगते. व्हॉट इज स्टोरेज रूट? द रूट्स विच आर ए सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ food material and which do not have a proper or a definite shape. These roots are known as a storage root. आता स्टोरेज रूटमध्ये मी 3 फंक्शन सांगितली होती. पहिला क्रायटेरिया सर्वांना माहितीच आहे स्टोरेज ऑफ द फूड. सेकंड क्रायटेरिया आहे फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट आणि तिसरा जो क्रायटेरिया आहे त्याचं नाव आहे फॉर ए स्पेशल फंक्शन. आता स्टोरेज ऑफ फूडमध्ये
मध्ये पुन्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याचे 4 सबटाईप लक्षात ठेवायचे आहेत. कोणते 4 सबटाईप? तर पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे, पहिल्या स्टोरेज रूटचं नाव आहे सिंपल ट्युबरस रूट. फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज नोन ॲज ए सिंपल ट्युबरस रूट. सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. आणि सिंपल ट्युबरस रूटचं जर तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं तर त्या एक्झाम्पलचं नाव लक्षात घ्या, स्वीट पोटॅटो. मराठीमध्ये आपण त्याला रताळं असं म्हणतो. आयपोमिया बटाटा हे त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे. आयपोमिया हे त्याच्या जीनसचं नाव आहे आणि बटाटा हे त्याच्या स्पेसीचं नेम आहे. हे सायंटिफिक नेम तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. सर्वांनी फक्त त्याचं स्पेलिंग व्यवस्थित लक्षात घ्या. मग सिंपल ट्युबरस रूटचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? स्वीट पोटॅटो. त्याला शक्करकंद असंही म्हटलं जातं आणि त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे आयपोमिया बटाटाच. आता सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूटचे जर आपल्याला एक्झाम्पल बघायचे म्हटले तर त्यामध्ये 2 एक्झाम्पल लक्षात घ्या. पहिलं एक्झाम्पल आहे डेलिया आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे ॲस्परगस. आता ॲस्परगस हे मराठीमध्ये त्याला आपण शतावरी असं म्हटलं जातं आणि सर्वांना माहीतच आहे की शतावरी ही मेडिसिनरी फॉर युजफुल अशी मेडिसिनल प्लांट आहे. मग फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूटमध्ये 2 एक्झाम्पल लक्षात घ्या. पहिलं एक्झाम्पल आहे डेलिया आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे ॲस्परगस. आता मॉडिफिकेशनचा चार्ट करताना तुम्ही चार्ट कसा करणार तर वरती सुरुवातीला हेडिंग लिहायचं. हेडिंगमध्ये पहिला पॉईंट काय येणार? मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. पुन्हा त्याखाली त्याचे 3 ॲरो येणार. पहिल्या ॲरोच्या खाली त्याचं नाव येणार फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकंड ॲरोच्या खाली नाव येणार फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट आणि तिसऱ्या ॲरोच्या खाली नाव येणार फॉर ए स्पेशल फंक्शन. आता स्टोरेज ऑफ फूडसाठी जी ॲडव्हान्टेशियस रूट्स स्टोरेजचं काम करतात त्यांची नावं मी कोणती सांगितली होती? पहिलं नाव काय आहे? सिंपल ट्युबरस रूट आणि सेकंड नाव काय आहे? फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. आता ह्यामध्येच आणखी आपल्याला 2 रूटची मॉडिफिकेशन लक्षात ठेवायची आहे. थर्ड मॉडिफिकेशन आहे मोनोमोनॅली फॉर्म रूट आणि फोर्थ जे नाव आहे ते नोडुलोज रूट. म्हणजे जसं आपण टॅपरूटच्या स्टोरेज रूटचे टाईप बघितले होते तर त्यामध्ये 3च टाईप होते. कोणते 3 टाईप? पहिला टाईप आहे फ्युजिफॉर्म रूट, सेकंड टाईप आहे कोनिकल रूट आणि थर्ड टाईप आहे नॅपिफॉर्म रूट. पण ॲडव्हान्टेशियस रूटची स्टोरेज रूट बघताना त्यामध्ये आपल्याला किती टाईप लक्षात ठेवायचे आहेत तर 4 टाईप लक्षात ठेवायचे आहेत. पहिल्या टाईपचं नाव आहे सिंपल ट्युबरस रूट. सेकंड जो टाईप आहे त्या सेकंड टाईपचं नाव आहे फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. तिसरा जो टाईप आहे मोनॅली फॉर्म रूट आणि फोर्थ जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे नोडुलोज रूट. आता मोनॅली फॉर्ममध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. आता मराठीमध्ये आपण म्हणजे कॉमन नेम आहे त्याचं इंडियन स्पिनॅच, पण बॉटॅनिकल नेम काय आहे बघा? स्पिनॅशिया ओलेरासिया. आता ही नावं सुरुवातीला तुम्हाला थोडी डिफिकल्ट वाटतील की ही नावं एवढी कशी आपल्याला लक्षात राहतील, पण जसजसा तुमचा स्टडी वाढणार, तुमची रिव्हिजन वाढणार तशी ही नावं तुम्हाला हळूहळू लक्षात राहतील आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला कळणार पण नाही की एवढी नावं आपण कधी लर्न केली. त्यामुळे सुरुवातीला ही नावं ऐकल्यावर तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. फक्त लक्षात घ्या की मोनॅली फॉर्म रूटचं एक्झाम्पल काय आहे बघा? स्पिनॅसिया हे त्याचं जीनसचं नाव आहे आणि ओलेरासिया हे त्याच्या स्पेसीसचं नाव आहे. आता चौथं जे मॉडिफिकेशन आहे नोडुलोज रूट, त्याचं एक्झाम्पल आहे कुर्कुमा अमाडा. कुर्कुमा अमाडा. आता मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये सुद्धा काही मॉडिफिकेशन बघायचे आहेत. ही सगळी
नाही, फक्त आजच्या लेक्चरला त्यामध्ये कोणकोणती मॉडिफिकेशन येतात ॲटलिस्ट त्या मॉडिफिकेशनची नावं तर तुम्हाला लक्षात येईल. हां, फॉर मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये पहिलं मॉडिफिकेशन आपल्याला बघायचं आहे प्रॉप रूट, आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे बनियन ट्री. सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूटमध्ये एक्झाम्पल मेज आहे, जवार आहे, शुगर केन आहे. तिसरा जो टाईप आहे त्या तिसऱ्या टाईपचं नाव आहे क्लाइंबिंग रूट. आता क्लाइंबिंग रूटचं अगदी बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे मनी प्लांट. आता सर्वांनी मनी प्लांट सर्वांनी बघितलेलंच असेल, प्रत्येकाच्या घरामध्ये पण आपण शोभिवंत प्लांट म्हणून ते ठेवतो मनी प्लांट. पण मनी प्लांट हे काय आहे तर ते क्लाइंबिंग रूट आहे. आणि चौथा जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे क्लिंगिंग रूट. आता क्लिंगिंग रूटचं एक्झाम्पल आहे इंग्लिश आयव्ही. त्यानंतर फिफ्थ नंबरचं मॉडिफिकेशन आहे प्लँक रूट. आणि लास्ट जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे बियॉन्ड रूट. बघा पुन्हा एकदा मी हा पॉईंट रिपीट करते. मॉडिफिकेशनची नावं लक्षात घ्या. मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. पहिला त्यामध्ये क्रायटेरिया काय आहे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकंड क्रायटेरिया कोणता आहे फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये मात्र आपल्याला जास्त मॉडिफिकेशन बघायची आहे. आणि तिसरा जो टाईप आहे तो म्हणजे कशासाठी असणार सांगा फॉर ए स्पेशल फंक्शन. मग मेकॅनिकल सपोर्टमधील मॉडिफिकेशन कोणकोणते लक्षात ठेवणार. पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे प्रॉप रूट, फॉर एक्झाम्पल बनियन ट्री. सेकंड मॉडिफिकेशन आहे स्टिल्ट रूट, फॉर एक्झाम्पल मेज, जवार, शुगर केन. थर्ड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या थर्ड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे क्लाइंबिंग रूट. त्यामध्ये मनी प्लांट हे एक्झाम्पल सांगता येईल. त्यानंतर बिटल. तर बिटल म्हणजे आपण जे खाऊचं पान म्हणतो त्याचं नाव आहे बिटल. आणि तिसरं त्यामध्ये एक्झाम्पल जर आणखी हवं असेल तर काली मिरची म्हणजे त्याचं नाव आहे ब्लॅक पेपर. त्यानंतर क्लाइंबिंग रूटमध्ये इंग्लिश आयव्ही, हेड्रा, हेलिक्स हे त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे. प्लॅन्ट रूटचं एक्झाम्पल सिल्क कॉटन आणि पीपल आहे. आणि लास्ट बियॉन्ड रूटचं एक्झाम्पल आहे ज्युसिया रेपन्स. आता फॉर ए स्पेशल फंक्शनमध्ये पुन्हा आपल्याला त्यामध्ये दोन मॉडिफिकेशन बघायचे आहेत. पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे फॉर ॲब्सॉर्बिंग मॉइश्चर दॅट इज द इपिफायटिक रूट. यामध्ये नाव तुम्हाला कोणतं लक्षात ठेवायचं आहे इपिफायटिक रूट फॉर एक्झाम्पल ऑर्चिड. आणि सेकंड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे सकिंग रूट फॉर एक्झाम्पल कस्कुटा किंवा अनादर जर एक्झाम्पल हवं असेल तर त्यामध्ये विस्कम अल्बम हेही आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येईल. सुरुवातीला ही नावं ह्याचा अर्थ तुम्हाला लगेच समजणार नाही, पण जसजसे आपण कन्सेप्ट क्लिअर करणार त्याप्रमाणे ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला हळूहळू समजतील. मग स्पेशल फंक्शनमध्ये दोन क्रायटेरिया कोणते सांगितले होते. पहिला क्रायटेरिया आहे इपिफायटिक रूट आणि सेकंड त्याचा सब टाईप आहे पॅरासायटिक रूट किंवा त्याला आपण सकिंग रूट असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये एक्झाम्पल आहे कस्कुटा आणि सेकंड एक्झाम्पल लक्षात घ्या त्यामध्ये विस्कम अल्बम. तर हे झाले मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूटमधले क्रायटेरिया आणि त्यावरून त्याचे पडणारे सब टाईप. तर आता आज आपण त्यामधला फक्त पहिला क्रायटेरिया घेऊया. तर पहिल्या क्रायटेरियाचं नाव काय आहे सांगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. म्हणजे त्या रूटचं नाव काय आहे सांगा स्टोरेज रूट. आता ह्या स्टोरेज रूटमध्ये आपल्याला 4 टाईपचे रूट शिकायचे आहेत. कोणते 4 टाईप. पहिला टाईप कोणता असणार सिंपल ट्युबरस रूट. सेकंड टाईप कोणता फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. थर्ड टाईप मुनिलिफॉर्म रूट. आणि लास्ट जो टाईप आहे त्याचं नाव सांगा रूट. तर आता पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत सिंपल ट्युबरस रूट. आता ह्यामध्ये पहिलाच पॉईंट आपल्याला काय सांगायचं आहे की हे मॉडिफिकेशन ॲक्च्युली कोणत्या टाईपच्या रूटचं मॉडिफिकेशन आहे. टॅप रूटचं आहे का ॲडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे. तर सर्वांनाच माहीत असेल की सिंपल ट्युबरस रूट इट इज
सर्वांना क्लिअर झालेला आहे. व पहिला पॉईंट तिथं काय नोट डाऊन करणार, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. सेकंड पॉईंट आपण काय लिहितो की हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे, इट इज मॉडिफाईड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. त्यानंतर सिंगल पॉईंट काय, थर्ड पॉईंट काय सांगणार सांगा, दे आर ए सोलन. व्हाय दे आर ए सोलन, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड. फोर्थ पॉईंट काय सांगणार, दे हॅव ए डेफिनाईट शेप. आणि दिसताना सिम्पल ट्युबरस रूट, हे फक्त इथं एक म्हणजे एकच रूट दिसते, तिथं ग्रुप दिसतोय का, क्लस्टर दिसत आहेत का, नाही. मग ह्यामध्ये फोर्थ पॉईंट काय सांगा, दे अराईज सिंगल, म्हणजे त्यांचे जे बॉर्निंग होणार, त्यांची जे डेव्हलपमेंट होणार ते ग्रुपमध्ये न होता ते बॉर्न होताना सिंगली बॉर्न होणार. आणि त्यांची जी अराइजमेंट आहे ते डेव्हलप और दे अराईज ॲट द बेस ऑफ स्टेम, म्हणजे त्यांची अराइजमेंट कुठून होणार, ॲट द बेस ऑफ स्टेम. आणि मग तुमची त्यामध्ये डायग्रॅम येणार. डायग्रॅममध्ये तिथं एक्झाम्पलचा आधी कॉमन नेम घ्या, स्वीट पोटॅटो, त्याला आणखी एक नाव आहे शक्करकंद, आणि त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे आयफोमिया बटाटास. आयफोमिया हे त्याच्या जिनसचं नेम आहे आणि बटाटास हे त्याच्या स्पेसिसचं नाव आहे. तर स्टोरेज रूटमधला पहिला टाईप आपण बघितलेला आहे सिम्पल ट्युबरस रूट. पुन्हा एकदा मी हा पॉईंट क्लिअर करते. फर्स्ट पॉईंट ह्यामध्ये काय सांगणार, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. सेकंड पॉईंट काय, इट इज मॉडिफाईड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. थर्ड पॉईंट ह्यामध्ये काय सांगणार, इट सिंगली बॉर्न. फोर्थ पॉईंट काय, इट इज अराईज ॲट द बेस ऑफ स्टेम अँड पेनिट्रेट इनटू द सॉइल. फिफ्थ पॉईंट काय सांगणार, इट इज सोलर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल अँड दे हॅव ए डेफिनाईट शेप. एक्झाम्पल स्वीट पोटॅटो, बॉटॅनिकल नेम आहे आयफोमिया बटाटास. आणि फिगर बुकमध्ये ह्याप्रमाणे दिलेली आहे, ही ह्याप्रमाणे फिगर तुम्ही रेफर करा. आता सेकंड जो टाईप आहे तो कोणता असणार बघा. सेकंड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे फॅसिक्युलेटेड रूट. आता फॅसिक्युलेटेड रूटबद्दल पहिलं सेंटेन्स काय सांगता येईल, इट इज द टाईप और इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. सेकंड पॉईंट, इट इज मॉडिफाईड फॉर स्टोरेज ऑफ अ फूड. आणि सिम्पल आणि फॅसिक्युलेटेडमध्ये डिफरन्स काय, सिम्पल जे स्टोरेज रूट आहेत ते बॉर्न होताना सिंगली बॉर्न होतात, पण फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट्स प्रेझेंट इन ए ग्रुप, म्हणजे क्लस्टर ऑफ रूट्स विच आर सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल अँड अराईज at the base of stem. These solan roots are known as a fasciculated tuberous root. Fasciculated tuberous root चे definition काय सांगता येईल, एक cluster of adventitious roots which are solan due to the storage of food and arise from the base of stem. These clustered storage roots are known as a fasciculated tuberous root. आणि फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूटचं एक्झाम्पल आहे डेलिया आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे ॲस्परगस. आता तिसरा जो टाईप आपल्याला बघायचा आहे तो कोणता असणार सांगा, मोनिलिफॉर्म रूट. आता ह्या रूटला अनदर नाव लक्षात घ्या की बेडेड रूट असं म्हटलं जातं. मोनिलिफॉर्म रूट्स आर नोन एज ए बेडेड रूट. आता ह्यामध्ये पहिला पॉईंट काय सांगता येईल की हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे, ॲडव्हान्टेशियस रूट्स. त्यानंतर त्यामध्ये काय सांगा, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज ए बेडेड स्ट्रक्चर असतं. दीज रूट्स आर कॉल्ड एज ए बेडेड. आता त्याला बेडेड असं का म्हटलं जातं, बिकॉज इट कन्सिस्ट स्वेलिंग
at a regular interval. It consists swelling at a regular interval. आणि ह्याचं मिलीफॉर्मचं एक्झाम्पल आहे स्पिनॅसिया ओलेरासिया. स्पिनॅसिया ओलेरासिया. SPINACIA हेच नाव आहे जीनस स्पिनॅसिया. आणि ओलेरासिया OLERACEA. आता लास्ट जो टाईप आहे तो कोणता आहे? नोडुलस रूट. तर नोडुलस रूट हे पण कशासाठी असणार की हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे? ॲडव्हान्टेशियस रूटचं आहे. पण ह्यामध्ये काय सांगते की ही जी रूट्स आहेत ती लॉंग असतात, स्लेंडर असतात आणि एन्लार्ज असतात. पण फक्त टीप रिजनला मात्र ते स्वेलिंग म्हणजे नोडूल फॉर्म करतात. नोडुल्स म्हणजे जशी मुळांच्या टोकाला गाठ तयार होतात आणि म्हणून या रूटला नोडुलोज रूट म्हटलं जातं. दीज रूट्स आर ए लॉंग, स्लेंडर, enlarged and forming swelling at the tip. So these adventitious roots are known as a nodulose root. Beaded roots म्हणजे मोनिलिफॉर्म रूट. मोनिलिफॉर्म रूट काय करणार की त्यांच्यामध्ये स्वेलिंग असणार. पण हे स्वेलिंग कुठं प्रेझेंट असणार? ॲट द रेग्युलर इंटरव्हल. तसं नोडुलोजमध्ये काय लक्षात ठेवणार की ती इलॉंगेटेड असणार. पण बेसला आल्यानंतर मात्र ते नोडूल म्हणजे त्यांचं स्वेलिंग तयार होणार आणि म्हणून त्या रूट्सला म्हणताना काय म्हणायचं सांगा? नोडुलोज रूट. मग स्टोरेज रूटमधला पहिला टाईप कोणता लक्षात ठेवणार? सिम्पल ट्युबरस रूट. सेकंड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट. थर्ड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे मोनिलिफॉर्म रूट. आणि फोर्थ जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे नोडुलोज रूट. नोडुलोज रूट लॉंग असतात, सिलेंड्रिकल असतात, एनलार्जड होणार आणि टिपला फक्त नोडू म्हणजे स्वेलिंग फॉर्म करणार आणि म्हणून ह्या रूटला काय म्हणायचं? नोडुलोज. आणि मोनिलिफॉर्म रूट आहेत ते रेग्युलर इंटरव्हलला स्वेलिंग तयार करणार आणि म्हणून त्या रूट्सला पेडेड रूट असं म्हटलं जातं. आणि सिम्पल ट्युबरस रूट हे माहिती आहे की आपल्याला सिंगली फॉर्म होतो. आपण रताळ सर्वांनी बघितलेलं असेल. आणि सेकंड जो टाईप आहे तो फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट म्हणजे त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे शतावरी. शतावरीची जी मुळं आहेत ती सिंगली कधी फॉर्म होते? ती क्लस्टरमध्येच येतात आणि ती सोलन असतात. सोलनचा अर्थ काय? फुगीर. का फुगीर असतात? तर त्यांच्यामध्ये फूड मटेरियल हे स्टोअर केलेलं असतं आणि म्हणून आपण ही जी रूट्स आहेत ती एडिबल असतात. एडिबल म्हणजे काय? खाण्यायोग्य. म्हणून त्याचा यूज आपण कशासाठी करतो? खाण्यासाठी करतो. तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरला आपण मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट त्यामध्ये आपण 3 क्रायटेरिया बघितल्या. पहिला क्रायटेरिया आहे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकंड क्रायटेरिया फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट आणि तिसरा जो क्रायटेरिया आहे फॉर ए स्पेशल फंक्शन. स्टोरेज ऑफ फूडमध्ये 4 आपण मॉडिफिकेशन आज शिकलेलो आहोत. सिम्पल ट्युबरस रूट, सेकंड टाईप आहे फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट, थर्ड जो टाईप आहे ती मोनिलिफॉर्म रूट आणि फोर्थ जो टाईप आहे नोडुलस रूट. फॉर मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये क्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइम्बिंग रूट, क्लिंगिंग रूट, त्यानंतर प्लॅंक रूट आणि बियॉन्ड रूट. आणि फॉर स्पेशल फंक्शनमध्ये इपिफॅटिक रूट फॉर एक्झाम्पल ऑर्चिड, सकिंग रूट और पॅरासायटिक रूट फॉर एक्झाम्पल कस्कुटा, विस्कम रूट. तर ह्याप्रमाणे आजच्या लेक्चरला जे तुम्हाला शिकवलेलं आहे ते बुकमध्ये रीड करा. त्याच्या डायग्राम पुन्हा एकदा नोटबुकमध्ये काढून बघा आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेकॅनिकल सपोर्टमधलं पहिलं मॉडिफिकेशन करणार आहोत, क्रॉप रूट. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.